سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد وهي
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماء Ya, saya ulang sekali lagi kerana masalah mic tadi. Baik, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat sentiasa memuja dan memuji Allah itu adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itulah para nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, para tabi'in, para awliya illah, para salafus salih, mereka sentiasa memuja dan memuji Allah. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, kamu sabar-sabarkanlah dirimu berada bersama dengan para sahabatmu itu yang paginya menyebut nama Allah dan petangnya juga menyebut nama Allah, yakni berzikir kepada Allah, dan mereka tidak mengharap kecuali keredaan Allah. Jadi kerana itulah kita semua kena mulakan awal pagi, singkaplah tirai pagi dengan sujud kepada Allah, memuja dan memuji Allah, dan labuhkan ia pada waktu petang juga dengan menyebut nama Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah.
Dekat dengan Allah ni menjadikan kita tenang, menjadikan kita sentiasa dalam keyakinan dan sentiasa mendapat curahan rahmatnya. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang telah pun muncul di skrin pada pagi ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang dah pun awal muncul. Antaranya tadi awal sekali lagi tadi saya tengok Cikgu Ma'ruf, suami Cikgu Mala muncul awal sekali tadi. Kemudian kita ucap selamat datang kepada kepada Nuar Al-Khattab yang mungkin pada waktu ini sedang berjualan kot. InsyaAllah mudah-mudahan bisnes jalan dengan sebaiknya dan sentiasa bersyukur kepada Allah. Selamat datang juga kepada saudara Naim Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau mengucapkan salam. Semoga kita semua ni sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terimalah Allah akan harapan dan doa-doa kami. Sebab kami ni hamba-Mu ya Allah, tak ada tempat dah kami bergantung melainkan Engkau. Kemudian selamat datang pada Pak Hamdan. Ucap salam kepada kita semua pagi ini daripada pinggiran terang benderang, kata beliau. Bukan setakat terang, benderang sekali. Itu juga Al-Fadil Ummu Durman daripada Besut. Beliau kata tidak kedengaran. Tadi suara mic tertutup. Kemudian selamat datang saudara Puan Syarifah Zahrah yang turut hadir bersama kita pada pagi ini. Kemudian selamat datang Ustaz Muhammad Amin bin Yahya daripada Shah Alam. Dan mudah-mudahan kita semua selamat, warga Shah Alam, warga Selangor. Nampak angka naik pun insya-Allah, kita mohon kepada Allah yang dah sakit tu sembuh, yang belum sakit dihindari oleh Allah. Baik, kemudian selamat datang kepada Nuar Al-Khattab. Nuar juga cakap suara tak dengar. Tadilah kot suara kurang jelas. Dan kemudian Amirul Mukminin, beliau juga sebut suara tak dengar. Terima kasih atas respon sahabat-sahabat semua. Mungkin tadilah masalah tadi. Lepas tu Chong Wee beritahu suara tak jelas. Kemudian beliau kata alhamdulillah okey dah, insya-Allah. Sebab tadi terlupa butang. Maklumlah bukan pakar sangat pun menggunakan OBS ini. Kadang-kadang tu terlupa, kadang-kadang tu tertinggal. Baik, Ustaz Din Ibrahim, Assalamualaikum. Jangan lupa hari ini ulas isu tuduhan derhaka. Beliau sebut ni cikgu Ustaz Din daripada Kedah. InsyaAllah kita cuba jelaskan sikit sekadar yang termampu. Kerana sibuk sangat kat medsos, kat medan sosial ni cerita. Kadang-kadang tu saya tengok ada bukan setakat orang awam, ustaz pun tak tahu lagi ikut mana-mana tapi dah buat ulasan. Ulasan tu pula jadi melaga-lagakan pula. Ulasan kena tahu dulu duduk perkara sebenar. Kalau kita bukan pakar undang-undang, ada kawan tanya undang-undang, bahkan perlembagaan, peguam dan sebagainya. Saya alhamdulillah ramai peguam-peguam, ramai teman-teman di kalangan pengamal undang-undang ini. Jadi kita jangan gopoh, mana kita nak cari apa, kita nak ulas cepat. Kita bukan wartawan. Jadi mana kita tunggulah tengok bagaimana dari sudut perlembagaannya dan bagaimana dari sudut undang-undang keabsahannya, legal ke tak legal. Jadi insya-Allah baru kita tahu. Jadi jangan ulas dulu. Ini melenting tak tentu pasal. Kemudian di antaranya Ummu Durman. Assalamualaikum Ustaz. Hafizallah, mudah-mudahan insya-Allah, amin, alhamdulillah. Semoga dikurniakan kesihatan, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhi Azizan Hassan, Assalamualaikum daripada Batu Lima, Tambun, Perak. Alhamdulillah dapat hadir bersama Cikgu Nizam. Alhamdulillah, ini cikgu yang hari-hari hadir bersama kita. Ustaz Nabil Raider,
Encik Zulkifli daripada Peramu, Kuantan, alhamdulillah sama. Puan Nora daripada Serdang, Kedah. Kalau tak sebut Kedah ni, tuan-tuan akan perasan Serdang tu sedang kat UPM tu lah. Jadi begitu. Jadi itu yang saya sebut Kedah tu. Puan Ustazah Nora pun sebut Kedah. Nur Aslihan Syahidi. Assalamualaikum Ustaz. Moga dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Fadil Nurul Huda Shah Alam Kelia. Alhamdulillah. Abang Long Fadil kita. Lama dah tak jumpa ni. Ni di antara orang-orang kuat kita lah, insya-Allah. Abang Man daripada Indra Mahkota. Alhamdulillah, selamat datang pada pagi insya-Allah. Kita sambung pengajian kita daripada kitab ni, daripada kitab Tasawuf Haraki Sufi dalam Gelanggang Perjuangan. Baik, insya-Allah kita sambung. Bagi tuan-tuan yang ada buku ni, buka muka surat 160. Buka muka surat 160. InsyaAllah kita sambung masih lagi berkenaan dengan syahid. Yang baru ni kita cerita dah tentang pembahagian syahid. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Jadi kemudian kita sebut tentang kelebihan-kelebihan syuhada lah, yang dijelaskan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, pagi ni kita sambung muka surat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Pejuang sebenar cintakan syahid. Ini kita cerita tentang sebab buku ni sufi dalam gelanggang perjuangan. Jadi sebab kita nak biar ahli sufi berjuang dan pejuang itu ahli sufi. Jadi kerana dua-dua tu merupakan tuntutan Islam, tuntutan agama. Jangan duk berjuang saja tak sufi kita. Jangan duk sufi saja tapi tidak berjuang. Jadi semua tu tuntutan daripada agama kita sendiri, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendakwah dan pejuang yang memiliki keikhlasan akan mencintai syahid. Ini mana kita nak tanamkan rasa cinta kepada syahid dalam hati kita semua. Jadi kita kena tanamlah rasa cinta tadi. Mana nak tanam rasa cinta kepada syahid ni bukan senang. Dia sangat berkait rapat dengan makrifah kita terhadap Allah. Kalau kita kenal Allah, kita benar-benar mengenali sifat kesempurnaan Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala kesempurnaannya, maka kita akan mengorbankan apa saja kepada Allah, hatta nyawa kita. Itu dinamakan syahid. Jadi makna orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Sebab tu kita sebut dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala jelaskan yuhibbuhu wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah jadi apa? Maka di antara ayat tu ialah yujahiduna fi sabilillah. Kerana kecintaan yang memuncak kepada Allah, kecintaan yang tak berbelah bagi lagi kepada Allah, lalu mereka sanggup melakukan apa saja demi Allah. Maka mereka sanggup berjihad di jalan Allah. La yakhafuna laumata laim. Tak pernah takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Tak usah kata celaan, mati pun mereka tak takut. Nak takut dengan celaan. Jadi sebab itu kita selalu sebut kepada para asatizah, pendakwah kita, adik-adik, anak-anak dalam medan dakwah. Bila sekali kita pegang panji-panji dakwah ini terus berjalan. Jangan banyak kerana. Sebab tu saya kata jangan berjalan zigzag. Jalan lurus. Zigzag ni kita nak sibuk layan orang tu, layan orang kata begini. Orang puji kita rasa bangga, orang hina kita rasa lemah semangat. Jangan. Maknanya kita bukan begitu. Kita nak bina satu sikap lillahi ta'ala. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Jadi makna biar kita apa-apa jadi pun, wa qala innani minal muslimin. Katakan pada siapa pun, orang yang menyokong kita atau orang yang menentang kita, memusuhi kita, katakan pada mereka, aku tetap seorang muslim yang menyerah diri kepada Allah. Ini Nabi ajar, Allah Ta'ala ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka sangat rindukan janji Allah kepada syuhada. Ini mana orang-orang yang yakin kepada Allah, dia sanggup melakukan apa saja. Kerana apa? Kerana kerinduan dia kepada janji-janji Allah. Mereka itu sangat rindu dengan janji Allah. Janji mati syahid, keistimewaan dia,
disambut oleh para malaikat ruh arwah mereka, dibungkus dalam sutera hijau, lalu dibawa naik menghadap kepada Allah, dan kemudian dimasukkan ke dalam tembolok burung-burung hijau yang berterbangan di dalam syurga. Kemudian mereka sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali, kami nak mati syahid sekali lagi. Ini maknanya hebat mati syahid ni. Satu perkara yang tak terkata kehebatan dia. Orang yang yakin, dia rindu syahid. Dan dia berdoa setiap masa, Allahumma rzuqna syahada, ya Allah kurniakan kami rezeki mati syahid. Jadi kita semua kena doa lah. Kena doa untuk rezeki mati syahid. Tapi nak mati syahid kena berjuang. Itu dia, kalau duduk saja tak berjuang, itu tak mati tapi tak syahid lah. Itu dia. Baik. Pejuang yang mencari pangkat dari dunia. Perempuan perjuang yang mencari pangkat dan dunia sangat takut dengan kebinasaan diri dan nyawa. Jadi kalau kita nak cari dunia, nak cari pangkat, memang kita takut mati. Itu yang bila setengah orang tu memikirkan mati, menyusahkan dia. Susah hati dia. Fikir mati. Sampai cari jalan macam mana cara tak nak fikir pasal mati ni. Lalu dia cari hiburan. Cari hiburan, dia cari mabuk, dia cari supaya dia tu leka. Kalau duduk tak ada aktiviti, ingat ke mati. Ingat mati, susah hati. Tapi kita orang Islam, mukmin, dia ajar apa? Dia ajar ingat kepada mati. Dan ingat kepada mati itu membawa kepada menyediakan bekalan untuknya. Dan bahkan saya tulis dalam buku ni. Dalam buku ni tuan-tuan dapat ujung nanti, kenapa takut dengan mati. Maknanya kita sebagai orang mukmin, kita tak takut dengan mati. Sebab mati itu pasti akan berlaku. Yang pentingnya ialah apa persiapan kita untuk mati. Itu maknanya itu yang kita kan, bahawa untuk mendapat husnul khatimah, mestilah kita hidup dalam dalam keadaan husnul hayah. Mana husnul khatimah, mendapat cantik indahnya mati, kena bermula dengan husnul hayah, kehidupan yang indah. Kehidupan ni pun dah tenang, dah taat pada Allah, cinta Allah, tidak keluh kesah. Maknanya sentiasa bergantung pada Allah. Datang nikmat dia bersyukur, datang balak dia bersabar, sambil memuja dan memuji Allah. Itu sifat orang beriman. Tak ada kayak cerita nak bunuh-bunuh diri, itu tak ada lah. Itu cerita orang karut marut. Orang, kalaupun dia orang Islam yang terpengaruh dengan cara hidup berfikir orang kafir dan sebagainya. Jadi untuk tu tuan-tuan, saya mohon maaf sekejap. Saya mohon kerana ada sedikit masalah, saya mohon sebentar. InsyaAllah nanti kita akan sambung sebentar lagi. Wallahualam, nanti saya sambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak kepada tuan-tuan yang masih setia kat skrin. InsyaAllah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di antara pejuang yang mencari pangkat dan dunia sangat takut dengan kebinasaan dan nyawa. Jadi mereka takut binasa diri dan nyawa. Jadi sebab itu jangan mengharapkan segerombolan pejuang yang mencintai mencintai syahid kalau mereka itu golongan yang hubbud dunia, yang cinta kepada dunia. Jadi sebab itu kita nak membina kecintaan kepada akhirat itu. Sebab itulah di dalam tarbiyah Islam, dalam jamaah Islam, dalam gerakan Islam, sangat penting mentarbiyah ahlinya agar mencintai syahid. Jadi mana kita nak supaya mereka cinta syahid, barulah mereka cinta akhirat, baru mereka akan cinta syahid. Tapi kalau cinta dunia, tak akan cinta syahid. Macam mana pun dia tidak akan cinta syahid. Jadi sebab itu kita nak mencari pejuang-pejuang pendakwah yang cintakan syahid. Jadi itu mereka akan sanggup melakukan apa saja. Kemudian apa lagi? Usahakan mati syahid. Orang yang cinta dunia ni, usahakan mati syahid. Kekalahan pun mereka takut. Mereka sangat takut dengan kekalahan. Tapi bagi kita orang Islam, sebab itulah Khalid ibn Walid dia hantar surat kepada Panglima Kerajaan Parsi ketika nak berlaku perang dengan Islam, ke tentera Islam. Khalid ibn Walid kirim surat je. Satu surat yang sekaligus menta'arufkan kepada pihak lawan siapa tentera Islam yang nak pergi ni. Makna dia bukan serang saraf dengan propaganda, persenjataan, persiapan, tidak. Tapi Khalid ibn Walid dia hantar surat, dia kata na'ti biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang ni wahai tentera Parsi dengan satu barisan pasukan tentera, yang pasukan tentera yang aku bawa ni mereka ni cinta pada mati macam mana kamu cinta nak hidup. Jadi agak-agak sanggup lawan. Ini nak menunjukkan bagaimana mereka sahabat-sahabat para tentera Islam yang dah dilatih, ditrain oleh pemimpin-pemimpin Islam, tentera-tentera Islam mencintai syahid. Jadi sebab itu orang yang cinta dunia usah kata nak mati syahid, mereka itu kalah pun mereka takut. Kita bagi orang Islam tak ada masalah. Berjuang tu berjuang. 14 kali kalah pun tak kisah. 15 kali kalah sikit je tu. Nabi 48 siri peperangan termasuk perang kecil, perang besar sepanjang kehidupan Nabi. Jadi mana tu kita ada masa berperang 2 kali setahun Nabi dulu. Kita 5 kali setahun pun rasa lemah dan nak berjuang. Jadi kan itu kita sorot baliklah perjuangan para sahabat dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah Ta'ala. Kemudian jika tiada tanda, justru itu mereka berjuang jika ada tanda-tanda untuk menang. Kalau ada kekuatan nak menang, baru mereka berjuang. Sedangkan kita Islam, bila Islam diceroboh, maka kita bangun bangkit dengan penuh pasrah dan menyerah diri kepada Allah untuk menegakkan kebenaran dia. Jadi jika tiada tanda-tanda itu, mereka akan menjauhkan diri daripada gelanggang perjuangan. Bahkan membicarakan jihad dan syahid pun mereka tidak sanggup. Ini makna setengah begitu ada kalangan para pendakwah yang mereka ni nak cari dunia, sebagainya, berjuang untuk cari dunia. Lalu bila nak bincang syahid, mereka tak mahu. Sebab dia kalau ada gaya-gaya nak menang, mereka akan memunculkan kepala mereka supaya orang nampak. Paling tidak lantik jadi calon. Jadi mana kita ada gharak, ada tujuan-tujuan lain, itulah menjadikan perjuangan kita ni lambat menang. Kerana adanya gangguan-gangguan manusia-manusia yang rakus dengan dunia, maka itulah di antara yang membawa masalah kepada jamaah, kepada parti. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia lari. Dia begitu. Kalau dia dilantik menjadi calon, jadi pemimpin, dia minta orang sokong dia. Tapi kalau orang lain pula dilantik menjadi pemimpin, dia diturunkan, dia lari ke arah lain, bahkan dia lawan pula jamaah.
Maka ini di antara sifat manusia yang ada kepentingan dalam perjuangan. Jadi kita jangan ada begitu. Tujuan kita semurninya mesti disucikan hanya mencari redha Allah. Mencari redha Allah adalah baik kalah yang diredai daripada menang yang dimurkai. Itu kaedah kita. Itu yang kita pegang. Kan? Kita nak menang. Jangan pula kata bila bercakap kita itu tak nak menang. Bukan. Orang berjuang tak nak menang. Ni orang bodoh. Mana kalau menolak kemenangan, berjuang menolak kemenangan. Tu gila. Tapi soalnya kita berjuang, kita nak menang. Nak menang yang bagaimana? Menang yang Allah Ta'ala redha. Yang diredai oleh Allah. Allah mengesahkan manusia. Seumpama ini di dalam Al-Quran. Dalam buku kita ni, Allah mengesahkan orang yang seumpama ini di dalam Al-Quran. Dengan firman-Nya, yakni firman Allah. Allah menyatakan, Alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu iza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Yang Allah Taala kata apa? Berkenaan dengan manusia yang seumpama itu. Kan? Allah kata apa? Tidakkah engkau ya Muhammad hairan? Tak rasa hairan ke? Melihat wahai Muhammad akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu, yakni daripada bertindak melancarkan perang. Mana kufu aidiakum ni, aidiakum mana kamu kena kufu, genggam tangan kamu. Genggam tu maknanya jangan perang lah. Jangan kan? Jaga kamu jangan berperang daripada bertindak melancarkan perang sebelum diizinkan. Makna kalau izin pergilah, tapi sekarang belum diizin jangan. Dikatakan pada mereka kamu jangan istihar perang. Jangan pergi jangan mengusahakan perang selagi tak diarahkan oleh pimpinan. Lepas tu bila kata kat mereka begitu, dan dirikanlah salat. Dikatakan pada mereka, tahan diri kamu daripada nak berperang. Lepas tu dirikan oleh kamu akan salat. Keluarkan oleh kamu akan berikan oleh kamu akan zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Ini ada sekumpulan manusia begitu. Pimpinan kata jangan bertindak lagi. Dia nak bertindak. Dia laju pada pimpinan. Ini pun satu masalah duduk dalam jamaah. Lepas tu saya selalu sebut, kena belajar tentang fiqh jama'i. Saya tulis sebuah buku berkenaan dengan fiqhul jama'i. Apa ni fiqh jama'i. Tuan-tuan boleh dapatkan buku tu nanti. Kalau dah habis dalam pasaran lah. Dah 2 kali, 3 kali cetak dah. Jadi buku tu menceritakan bagaimana gayanya kita ni duduk dalam jamaah. Jangan duduk dalam jamaah berfikir macam orang yang di luar jamaah. Ni ramai sekarang. Dia duduk dalam jamaah. Dia mengaku dia sebagai ahli parti, ahli jamaah. Tapi dia berfikir macam orang di luar jamaah. Dia bercakap macam orang di luar jamaah. Dia pula hentam jamaah. Ini tak betul. Dia panggil tak sihat. Ini orang tak sihat. Ahli tak sihat. Jadi kena rawat ni. Kena rawat dengan tarbiyah, usrah, tamrin, qiyadi dan sebagainya. Itu makna jangan kita duduk dalam, kena faham jamaah. Macam orang berkahwin lah. Orang yang dah berkahwin nak berfikir macam orang bujang tak boleh. Kan? Nak balik tak tentu hala, tak balik kadang-kadang tidur rumah kawan, itu bujang. Kan? Itu bujang. Sekarang dah berkahwin, ada isteri, kan? Baru kahwin katalah minggu lepas dah kahwin. Ubahlah cara hidup, budaya hidup, cara berfikir pun kena lain dah. Kan? Masa bujang bangun pagi ada RM5 dalam poket, okey dah. Cukup beli rokok, kan? Contohnya nasi mak dengan ayah dah sedia makan. Tapi bila kita dah berkeluarga, bangun pagi dalam poket ada RM50, sikit lagi. Masih sikit. Jadi kena berfikir. Cara orang duduk dalam jamaah berbeza dengan orang duduk di luar jamaah. Jadi kena banyak ubah budaya fikir kita. Fikrah. Budaya berfikir, budaya bertindak. Macam-macam lah itu keadaan dia. Baik. Jadi bila kata pada mereka jangan berperang. Tapi hak suruhnya apa? Tunai solat, dirikan solat, tunai zakat. Mereka minta juga nak berperang, kata Allah.
Kemudian apabila mereka diperintah berperang. Tiba-tiba dah nak perang sangat. Tiba-tiba tu ayat Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan mereka berperang. Nak perang sekarang. Jom. Inilah peluang dia. Ada masa, ada sebab, ada perintah daripada Allah. Kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia. Sama seperti mereka takut kepada Allah atau lebih lagi. Ini ada pula. Jadi nak perang sangat, berani. Betullah kita berani semangat ni. Kena naik sama dengan iman. Ilmu dan iman. Sebab ramai orang semangat. Dulu kita pernah jumpa orang yang kata kalau sekiranya saya begitu, saya begini, maka buang saya di laut Cina Selatan. Bukan main. Last kali dia lari. Tak tahu ke mana. Jadi maknanya jangan bercakap besar. Sebab iman bukan milik kita. Iman bukan milik kita. Jadi kita kena berjaga-jagalah, selalu mohon kepada Allah. Ya Allah, kamu jadikanlah aku orang istiqamah tu yang kita selalu sebut 2-3 hari lepas. Allahumma ya munqalibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Kami ni tak tetap Tuhan. Ini kadang-kadang rasa kita kuat. Jangan saya tak boleh. Saya memang teguh lah. Ayah saya pun memang ulama'. Belum tentu lagi berapa ramai orang ayah ulama' dia sendiri tak tahu hala ke mana, kan? Jadi jangan. Iman ni bukannya keturunan, iman bukannya kita reka sendiri. Iman tu anugerah Allah. Iman tu anugerah Allah Taala. Tu dengar balik tu. Nasib Raihan tu kenaan dengan iman. Baik. Jadi maknanya bila diperintahkan berperang, mereka tak berani pula. Takut kepada manusia, macam takut pada Allah, bahkan lebih lagi. Bahkan kata Allah, au asyadda khasyah, ataupun bersangatan takut mereka itu, lebih kurang lagi. Lalu mereka merayu kepada Allah. Pula dah rayu pada Allah. Rabbana lima katabta alaina al-qital. Wahai Tuhan, mengapa engkau fardukan kami berperang? Tadi nak sangat. Mengapa engkau fardukan, kau wajibkan pada kami berperang? Laula akhartana ila ajalil qarib. Wahai Tuhan, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitu ke akhir ayat? Manakala engkau tempoh beri kami tempoh sikit lagi, wahai Allah, kenapa kena sekarang? Kena waktu ni, patutnya akan datanglah. Pada waktu yang sedikit lagi sahaja. Mana mereka ni adalah orang-orang yang mana mereka kata katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh Nabi kata pada mereka, kepada mereka semua, harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit. Nabi kata, yang kamu sayang nak tinggal semua tu, harta benda tu sikit, menjadi kesenangan dunia ini sikit, dan akhirat itu dan akhirnya akan lenyap. Itu tanda harta tu sikit. Pangkat sekejap. Ada orang menjawat jawatan sampai 70 tahun. Tak ada. Paling tinggi berapa sangat? Mula kerja hari tu, diterima kerja, umur katalah 25. 25 tu kira lepas grad sikit, lebih kurang begitulah. 25, 26. Diterima kerja. Pencen bila? Pencen 60. Berapa tahun? Itulah kalau dia hebat macam mana pun berkuasa, itu saja. Tak ada sampai 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun kerja, pegang jawatan. Semua tu akan sirna. Maknanya semuanya akan binasa. Betullah kita rugi kalau kita tidak bersiap sedia dengan amalan-amalan yang soleh. Dunia ni akan hilang. Apa yang kita kumpul ni semua tak ada. Sekelip mata akan hilang. Allah dan malaikat sentaknya nyawa daripada jasad, habis. Tak ada apa dah. Segala benda tak ada dah milik kita. Jadi kerana itu, melainkan jika ada bekalan amal. Jika ada bekalan amal yang kita bawa. Jadi itu dia antara. Jadi sebab itu, semua itu sedikit kata Allah. Dan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Kerana perkara lebih mewah, kekal selamanya. Dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun kata Allah. Jadi kerana itu, kita burulah apa yang dijanjikan oleh Allah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, kamu burulah, kamu carilah
dengan penuh gairah. Yang Allah suruh gairah. Wabtaghi. Wujudkan satu kegairahan untuk kamu mencari apa? Apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Tetapi dalam masa yang sama jangan lupa habuan kamu di dunia. Jadi akhirat kena bersungguh gairah. Dunia hanya jangan lupa. Itu. Mana itu pun kita dari segi bahasa tu pun kita dah tahu dah apa yang sebenarnya yang disuruh oleh Allah kepada kita sekalian. Baik, jadi selamat datang kepada tadi si Fuzali daripada Alhamdulillah sahabat kita muncul. Apa lagi? Akhi Irma. Apa dia? Tadi Ustaz Abang tadi. Ustaz Fadil dan Abang tadi. Kemudian selamat datang. Masya-Allah. Ini lama tak jumpa Ustaz Miur Abdullah. Salam dari Gombak. Ini sahabat kita yang lama duduk kat Mekah ni. Duduk di Pelajar Ummul Qura. Jadi alhamdulillah sekarang orang kuat unit amal dan beliau terlibat dengan tim memandikan pengurusan jenazah mangsa-mangsa Covid. Masya-Allah. Satu kerja yang mulia Ustaz. Mulia orang lain. Tak apalah kita buat apa saja yang mendatangkan kemuliaan kita, mendatang di sisi Allah dan membantu hamba-hamba Allah yang lain. Sebab manusia yang paling mulia dan paling berguna di sisi Allah ialah manusia yang berguna untuk orang lain. Maknanya dia ni ada manfaat. Hidup dia tu ada manfaat untuk orang lain. Jangan jadi orang yang hidup memberatkan bumi. Buat bumi sibuk. Buat menyibuk saja. Orang kata begitu, dia kata begini. Ulama pun dia maki. Jadi nak beratkan bumi sajalah ni. Baik, kemudian sahabat kita selamat datang. Encik Rusdi yang muka surat 160 kertas kita, buku kita pada pagi ini daripada PSJ Irma Suria Rashid. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bertemu lagi dalam majlis ilmu pada pagi ini. Cuma tadi terhenti sekejap tadi. Terhenti sekejap. Dan semoga perkongsian ilmu ini akan mengurangkan bintik hitam dalam hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sebagaimana kita sebut baru ni berkenaan dengan al-muhkirat yang diberi amaran oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang terdapat dalam kitab buku saya hadis-hadis tasawuf. Jadi mana begitu juga terdapat dalam hadis. Buku saya ada hadis wanita juga saya muatkan satu hadis yang berkait dengan perkara begitu. Mana setiap amalan kita buat ni ada bintik hitam. Jadi caranya macam mana? Caranya sapulah ia, hapuskan ia dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bukan payah nak taubat, cuma malas kita je. Bukan payah istighfar pada Allah. Betul saya sebut sebelum subuh istighfar 1000 kali. Contohnya sebelum subuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Pulanglah pada kita. Jadi maknanya biar kita ni sentiasa menyedari bahawa menyucikan hati daripada dosa dan maksiat itu adalah merupakan kewajipan kita. Sebab itu kita sebut semalam, bertaubat tu wajib, bersegera pula wajib. Kalau siapa bertaubat tapi tak segera, dia masih berdosa kerana berdosa tidak bersegera. Orang tak segera ni orang lalai. Jadi selamat datang juga kepada Ustaz Din Ibrahim tadi, cetakan baru 168. Ya, Ustaz Din sebut sebab buku saya ni dah ada cetakan. Ini dah 3-4 kali nak masuk cetakan seterusnya. Jadi muka surat tu dia lari-lari sikit, beralih. Beralih muka surat. Bila setiap kali nak cetak saya edit balik, kita buat presentation yang lain lah sikit. Takkan serupa buku ni. Jadi kena ada lain sikit walaupun dari segi konten dia sama, dan kita ubah dia punya ejaan, baca proof balik lah. Itu dia. Jadi insyaAllah setengah tu muka surat 168. Selamat datang saudara Fakhruddin Sulaiman. Alhamdulillah clear. Semoga Ustaz selalu sihat selalu untuk terus adakan live, insya-Allah. Selagi sihat kita buat, insya-Allah, mudah-mudahan. Buat satu hari nanti, satu hari kita ni masa tak panjang. Masa tak panjang maksudnya umur kita tak panjang. Umur kita. Satu hari nanti orang yang mati merindui, orang yang telah mati merindui untuk kembali semula melakukan amal, dan orang yang yang mati merindui semula untuk mereka hadir ke dunia melakukan amalan soleh, bersedekah dan sebagainya. Jadi kita sementara hidup ni buat ini yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita dan kepada orang ramai. Jadi insya-Allah semalam tadi kita adakan perjumpaan pertama
kumpulan kelas Nahu dan Matan Zubat di bawah program pondok online, pengajian pondok online. Alhamdulillah, saya punya kelas saja pun dah ada dekat dengan 170-80 orang, betul lah 180 orang satu kelas. Kita pecah-pecah lah nanti, kita pecah kepada kelas Zubat, kelas Al-Jurumiyah, kelas Ibnu Aqil. Sahabat lain pun begitu juga. Jadi kita ada bukan semua 1,200 lebih yang berdaftar dengan pondok online untuk mengikuti kelas pengajian. Alhamdulillah, satu sambutan yang baik. Syukur kepada Allah. Terima kasih pada semua kerana menandakan kecintaan kita kepada ilmu. InsyaAllah kita duduk dalam tu bukan saja kita nak dapat ilmu pada guru-guru, tapi kita juga guru-guru yang ada pun nak muzakarah, nak bincang. InsyaAllah kita duduk sekejap je dalam program yang ada dalam. Jadi tuan-tuan boleh daftar lagi sehingga hari Rabu. Rabu ni kita tutup lah. Baik, kemudian selamat datang pada saudara Puan Aisyah As-Sufi. Puan Aisyah As-Sufi pun mengikuti program, tak silapnya program pondok online ni. Assalamualaikum Ustaz, daripada Shah Alam Kalia Ummu Durman. Allahumma rzuqna syahadah. Allahumma amin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita sebagai orang mati syahid semua. Sebagai mati syahid. Sama ada syahid dunia akhirat, sama ada syahid dunia ataupun syahid akhirat. Jadi kita nak syahid. Tak nak kita. Sebab mati ni kalau tak mati syahid pun dia akan mati juga. Tak ada orang tak mati lagi setakat ni. Kecuali orang yang ditangguhkan oleh Allah. Nabi Isa, Nabi Khidir. Tapi lain tu mati semua dah. Dengan Fir'aun sekali pun mati. Walaupun Fir'aun ni dilaporkan bahawa sangat jaga kesihatan dia. Fir'aun ni sangat jaga. Dia sangat jaga kesihatan dia sampai dikatakan bahawa biji gatal pun tak ada atas belakang Fir'aun. Tapi akhir sekali mati juga. Betullah kerana dia itulah manusia. Jadi kerana itu kita pilih mati yang mulia. Aish kariman au mut syahidah. Hidup dengan hidup kemuliaan ataupun mati dengan mati syahid. Jadi insya-Allah kongsikan program kita biar makin ramai. Selamat datang Abu Mu'izzuddin daripada Ipoh Perak. Alhamdulillah, sahabat kita daripada Ipoh. InsyaAllah dapat bergerak nanti kita sambil-sambil ke utara. InsyaAllah saya singgah Ipoh. Kita minum-minum dan kita berbual. Bukan nak sembang-sembang sambil main carrom dah. Mana kita buat berkenaan dengan perjuangan, berkenaan dengan ilmu. Apa saya bertanya khabar, dapat pahala. Selamat datang Cikgu Nurmala Sudirman daripada Sekijang. Alhamdulillah, dengan datang dengan share dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah. Tadi Cikgu Ma'ruf yang mula-mula masuk, suami Cikgu Mala lah, Cikgu Mala sekarang. Dan alhamdulillah Allah Taala kurniakan nikmat dia kepada keluarga Cikgu Mala ni. Anak-anak mereka hafiz. Berapa 2-3 orang kita silap saya tengok anak-anak Cikgu Mala hafiz. Mana ini satu anugerah Allah akan memberi syafaat kepada ibu bapa di hari akhirat nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, selamat datang pada Sufi Kamari daripada Alhamdulillah daripada Ulu Langat ni. Alhamdulillah baru dapat masuk kuliah Tuhan pagi ni. Masih belum dapat beli buku tasawuf. Betul lah, buku ni dah habis dalam cetakan. Saya nak ulang cetak tak boleh. Sebab kilang cetak masih lagi tak beroperasi. Tengoklah hari ni saya nak tanya sama ada dah beroperasi ke tidak. Sebab kita pun lemah lah nak cetak tak boleh kan. Jadi insyaAllah buku ni belum dapat beli buku tasawuf haraki dan hadis wanita. Betul, hadis wanita pun dah nak siap dah tapi tak dapat keluar. Kalau ada yang simpan buku lebih boleh PM saya. Jadi tak ada lagi lah buku ni. Siapa yang ada lebih simpan buku ni, mana-mana pengedar An-Nur, pengedar buku UMS Dakwah and Publication yang ada lebih buku tasawuf haraki, jadi sila hubungi Cik Sufi Kamari daripada Ulu Langat ni. Dan bincang beliau boleh hantar. Dan kalau kita ada mana-mana, mungkin ada sahabat pengedar kita di Kedah, buku tak ada baki kat dia, maka hantar, insyaAllah hantar. Kita kita bertukar-tukar buku ni insyaAllah. Kemudian selamat datang Abu Mu'izzuddin tadi berminat dengan buku-buku. Buku-buku yang saya tulis ni, Abu Mu'izzuddin, kontak beliau di WhatsApp. Tengok beliau telah berikan nombor kontak di situ. Jadi tuan-tuan daripada Ipoh, daripada Perak boleh dapatkan pada beliau. Sahabat saya Samsuri Ibn Hussein, alhamdulillah, orang kuat juga Yuni Aman.
jengka. Jadi insya-Allah alhamdulillah. Jengka ke Temerloh Ustaz? Tak ingat dah. Sebab bukan tak ingat. Tak tahu kok Ustaz pindah tempat lain ni. Kemudian saudara Wan Zul daripada Taman Keramat, alhamdulillah dapat hadir bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan semua kita ni dalam lindungan Allah SWT daripada COVID, daripada tak kira lah apa saja bala yang bala-bala yang berlaku. Kita rasa COVID tu bahaya sangat dah, makna besar sangat. Sebenarnya Allah Ta'ala selamatkan kita ni 24 jam. Sekelip mata pun Tuhan tak lepaskan tangan daripada membimbing kita. Jadi sebab itulah kita ni dapat hidup dengan aman. Tak ada pula turun gugur batu-batu daripada planet jatuh kat kita, meteor, asteroid ke apa benda semua. Jadi mana itu Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik Siful Zali daripada Kuala Terengganu, selamat datang dekat Kuala Terengganu tapi nak pergi tak boleh. Alhamdulillah jelas. Kalau boleh pergi tu kita boleh perkena dah roti tempayan di Kedai Buluh. Tapi ni tak dapat nak pergi. Sahabat Rusdi daripada PST, alhamdulillah kita dapat bersambung balik meneruskan program. InsyaAllah pada setiap hari pada pukul 9 pagi. InsyaAllah pada setiap hari. MTD Cukai Kemaman Alhamdulillah, MTD Markas Dun Cukai, alhamdulillah Ustaz sihat walafiat. MTD Cukai Kemaman clear. Jadi Kemaman hari ni clear. Kemaman Cukai. Alhamdulillah. Juga sempadannya dengan Kuantan ni, tapi tak boleh nak pergi juga. Kan? Abdul Halim Yahya, sahabat saya daripada Gombak, Taman Melati, dia sama Ustaz Asmadi dari buku. Ustaz Asmadi pun ada buku. Jadi siapa-siapa yang di Keramat belah-belah pandai nak dapatkan buku daripada Ustaz Asmadi. Jadi boleh kontak Ustaz Asmadi. Tuan-tuan tanya dalam tu nanti. PM beliau. Abu Habib Ustaz Khairul Anwar daripada Selayang. Dah ada yang cetak baru ke? Anda nak beli dah. Habis dah Ustaz habis. Itu anda sebutkan tadi dah habis. InsyaAllah kita akan cetak. Ni bila buka cetak ni, pertama nak ulang cetak hadis Tasawuf Haraki. Yang kedua nak keluarkan hadis wanita tu sebab dah siap dah cetak, kena cover tak siap lagi. Lepas tu nak masuk cetak hadis tasawuf jilid 2. Hadis tasawuf jilid 2. Dan sekarang saya tengah siapkan hadis wanita jilid 2. Jilid 1 tak selesai nak cetak lagi. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan doakan. Sebab kadang-kadang tu saya bila badan letih mengantuk tak dapat nak menulis kan. Tapi alhamdulillah insyaAllah Allah beri kekuatan, syukurlah. Kadang-kadang saya boleh tak tidur 3 hari 3 malam boleh. 3 hari 3 malam, 3-4 malam tak tidur. Allah beri kekuatan begitu. InsyaAllah mudah-mudahan dapat meninggalkan sesuatu. Saya sebenarnya tak fikir benda lain. Saya fikir nak tinggalkan sesuatu bila kita tidak ada. Jadi orang lain boleh baca buku, boleh tengok rakaman yang pernah kita bersiaran. Pada saat itu kita akan saling rindu-merindu antara satu sama lain. Ustaz Din selamat datang juga. Maaf ada orang kata bila dapat tanah wakaf buh nama sekolah atau pondok, jangan buh apa tu. Buh tu makna bubuh lah ya. Itu bahasa belah ke mana padang serai ni, belah ke sana. Belum lagi belah ke Gerik, Sik sana. Itu lagi buh tu bahasa dia. Saya selalu duduk kawan-kawan dengan sahabat-sahabat sana. Air tu dia tak panggil air lah, tak panggil ayak, panggil A je. Itu ringkas. Buh nama sekolah atau pondok, jangan buh nama PAS. Sebab dia kata kalau PAS diharamkan maka tanah tu akan jadi hak kerajaan. Minta tunggu ulaskan orang yang sanggup kata kalau PAS diharamkan. Jadi maknanya itu dari segi teknikal. Dari segi teknikal. Macam contohnya pondok saya tak letak pun nama wakaf. Kita buat PA ataupun power attorney untuk kita dari segi undang-undang dengan mahkamah tinggi. Jadi itu pulanglah, tapi tuan tanah dia wakaf. Dari segi syar'inya dia dapat pahala wakaf lah. Cuma kita nak jaga dalam beberapa perkara dari segi undang-undang. Itu kena kita rujuk kepada sahabat-sahabat kita pakar undang-undang lah. Jadi macam tadi, bolehlah mana kita nak bubuh nama sendiri pun wakaf boleh, nak bubuh nama parti pun boleh. Itu pulang. Tapi biasanya bila bubuh nama parti ni kita sekolah ni kita ada dia panggil apa, blueprint dia. Blueprint tu mana rangka perjalanan kita. Kita nak objektif dia apa, nak sasaran ke mana dan sebagainya kan. Jadi kalau kita parti biasanya dia berlaku pemilihan, dia akan bertukar pula orang.
Jadi tak sampai hajat, tak sampai dia punya klimaks kepada pembinaan dan tujuan perjuangan pembinaan tadi. Jadi betul lah. Cantiknya tubuh satu jawatan kuasa pemegang amanah, lepas tu kekalkan di situ. Jangan ubah dengan sebab perubahan parti. Jadi insya-Allah itu saja. Jadi kita sambung, antaranya ialah dalam berkenaan dengan berkenaan dengan syahid, pendakwah dan pejuang, hendaklah kosongkan hatinya dari mencari selain Allah sebagai matlamat perjuangan dia. Ini yang kita adakan kelas hikam. Kita nak bincang alim ulama, kita nak ada orang ramai, orang awam. Mari kita bincang berkenaan dengan tasawuf. Kita bincang tasawuf, kadang-kadang tasawuf ni bila kita tak bertasawuf, hidup kita ni jauh daripada pembinaan tasawuf, kita akan menjadi serigala yang rakus. Kita akan jadi serigala yang rakus. Itu yang disebut sebagai memakai pakaian ulama, tetapi hatinya hati serigala. Kenapa? Kerana bila kita tidak didik hati kita lunak dengan bertasawuf, dengan pendidikan rohani, maka jiwa kita ni akan jadi gila dunia. Bila gila dunia ni, manusia memang teruk. Sebab itulah kata ulama menyatakan bahawa kata Imam Asy-Syafi'i, ad-dunya jifatun wa talibuha kalbun. Dunia itu ialah bangkai yang menjijikkan, dan yang sentiasa memburu dan menuntut dunia ialah anjing-anjingnya. Jadi maknanya begitulah keadaan. Dengan tak kira dah busuk ke tak busuk, halal ke tak halal, hak orang ke hak siapa, tengok anjing, kita tengok anjing berebut bangkai kan. Padahal bangkai tu busuk, kita lalu tutup hidung, tapi anjing okey ya. Dia padahal deria bau dia 2000 kali ganda lebih pada deria bau kita. Tapi maknakan itulah, kerana bangkai itu dia dah dikira sebagai sinonim dah dengan anjing. Anjing, burung kering, dubuk, itu dia. Jadi sebab tu mereka memburunya. Dan mereka orang lain pun dia rampas ambil, berbalah, berkelahi. Jadi sebab itulah kita tak payah begitulah. Kita dalam dunia cari setakat mana kita boleh cari. Hak dapat tu itulah hak kita. Hak tak dapat tu maknanya bukan hak kita. Kita carilah macam mana pun, bila bukan hak kita, takkan dapat. Takkan dapat. Habis masa je kita. Jadi sebab tu kita cari setakat mana hak dapat. Dapat Alhamdulillah. Tak dapat Masya Allah. Tak apa Allah. Aku syukur kepadamu setakat mana yang ada. Dan kita boleh tenang. Kita boleh tenang. Sebab itulah jangan cinta dunia, kerana cinta dunia akan menjadikan kita rakus lebih daripada dubuk dan serigala. Jadi mana kosongkan hati daripada matlamat selain daripada Allah. Betul lah. Kitab hikam tu pembinaan dalam pengajian tasawuf dalam pendekatan Imam Al-Ghazali. Betul lah saya sebut tu. Tasawuf ni dia ada 3 pendekatan. Ada pendekatan, dia panggil pendekatan tasawuf filosofi. Filsafat. Tasawuf filsafat ni dia mula dikembangkan oleh Abu Ayyub Al-Bustami. Abu Ayyub Al-Bustami yang wafat pada tahun 360. Abu Ayyub Al-Bustami. Kemudian diteruskan oleh Al-Kharaj. Lepas pada Al-Kharaj tu disambung oleh Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia sambung tasawuf aliran filsafat ini. Kemudian sampailah kepada Al-Hallaj, kemudian disambung oleh Ibnu Arba'in, kemudian disambung oleh Al-Jilli, kemudian disambung pula oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang wafat pada tahun 637. Ibnu Arabi. Tapi ramai orang kata tasawuf Zawq ini dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Sebenarnya tidak. Dia merupakan roh daripada tasawuf yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Bustami. Cuma Ibnu Arabi ni terkenal kerana dia mengarang kitab hampir 300 lebih. 300 lebih kitab yang dikarang oleh Ibnu Arabi dalam membincangkan berkenaan dengan tasawuf Az-Zawq itu. Ibnu Arabi ni dia ambil daripada hak dulu pada dia Al-Hallaj dan sebagainya. Baik, lepas tu tasawuf yang kedua pula, aliran akhlaki. Ini dikembangkan awal sekali ialah oleh Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110. Kemudian diteruskan oleh Malik bin Dinar yang wafat pada tahun 130. Kemudian diteruskan oleh Sufyan As-Sauri yang wafat pada tahun 161. Kemudian oleh Ibrahim Adham yang wafat pada tahun 187. Kemudian apa lagi yang terus menerus Imam Al-Ghazali pada tahun 505. Jadi Abdul Qadir Al-Jilani meneruskan aliran tasawuf itu yang wafat pada tahun 561. Jadi semua tu merupakan aliran tasawuf
Dan seterusnya disambung sampai ke bawah oleh Abu Hasan Ali As-Sazili, yang pengembang tarekat As-Saziliyah, dan seterusnya Ibn Atta As-Sakandari yang wafat pada tahun 708. Jadi maknanya kita tengok apa yang mereka bawa. Yang mereka bawa antara yang pertama ialah berkenaan dengan at-takhalli. Makna mengosongkan hati daripada segala yang lain, yang ada hanyalah Allah. Sebab tu kita tengok kalam-kalam kalam hikam, kalam 1, kalam 2, kalam 3, kalam 4, kalam 5, kalam 6, sampai berapa kalam lagi lepas pada ni, semuanya adalah proses takhalli. Lepas suci daripada segala sifat mazmumah, barulah dia akan muncul pengisian, iaitu tahalli. Mana menyuci, menghiaskan hati dengan amalan-amal, dengan sifat-sifat mahmudah. Selesai itu semua, barulah tajalli. Mana penyatuan jiwa, zautnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tarekat aliran lain pula, iaitu aliran Irfani, itu dibawa oleh Rabi'atun Adawiyah yang wafat pada tahun 135. Jadi seterusnya lah dibawa oleh sahabat-sahabat dalam ahli-ahli tasawuf yang lain. Jadi insya-Allah tasawuf apa ni zaman Tok Pulau Manis, kan, Tok Pulau Manis yang menterjemahkan kitab hikam dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita sucikan hati kita dalam kita berjuang dan meneruskan perjuangan. Baik. Relung hati yang kosong daripada keikhlasan kerana Allah akan dipenuhi dengan tujuan-tujuan duniawi. Hati kita ni bekas, dia wadah. Kalau kita tak isi dengan cinta kepada Allah, dengan zikrullah, dia akan terisi dengan benda lain. Begitu aktiviti kita harian. Kalau kita tak sibukkan dengan amalan soleh, dia akan datang benda lain. Paling tidak duduk saja. Dan duduk saja itu mensia-siakan masa. Jadi sebab itu, kena buat sesuatu. Berbuatlah yang boleh menulis, yang boleh bantu orang ramai, turun ke lapangan, yang boleh sedekah, sumbang. Buatlah apa saja tuan-tuan. Yang dapat menyelamatkan kita daripada neraka Allah Ta'ala. Mana neraka tu pedih sangat. Pedih sangat neraka ni. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila dicampak saja seorang ahli neraka dan neraka, bertempik neraka mengaung dia dengan penuh garangnya. Dapat didengar dalam jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun berjalan nak sampai ke neraka tu, dengar dah suara neraka menggelegak dan meraungnya. Bayangkan. Na'udzubillah. Kita minta jauh kepada Allah daripada menjadi orang yang dibakar dan diselar oleh api neraka. Caranya mana? Istiqamah atas jalan Allah. Jangan bias kepada orang-orang yang zalim. Jangan cenderung pada orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu bias kepada orang-orang yang zalim. Kelak kamu akan disentuh oleh api neraka, disambar oleh neraka Allah Ta'ala. Jadi itulah solutif kita pagi ni sikit. Baik. Kemudian daripada buku ni kita dapat tengok, antaranya saya tuliskan di situ, relung hati ni jangan dikosongkan daripada keikhlasan kerana Allah, akan dipenuhi dengan tujuan-tujuan duniawi yang membinasakan nawaitu perjuangan. Jangan isi nak benda tu, nak benda ni, nak berebut kursi. Bagaimana yang saya sebut baru ni lah, kosongkan benda tu. Kalau hak kita akan dapat, walaupun kita tak bersungguh ke arah. Tapi kalau bukan hak kita, bersungguh macam mana pun, sampai orang melobi nak dapat calon, nak dapat betul, nak dapat ini, tak dapat. Ada orang tak lobby pun dapat. Tengok apabila bila mati khalifah terdahulu, dia lantik Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz bukan waris dia, anak saudara je Omar Abdul Aziz. Tapi dengan tak sangka-sangka, terkejut Omar Abdul Aziz, balik rumah menangis. Menangis kerana dilantik menjadi Amirul Mukminin. Isteri dia tanya, kenapa abang menangis? Orang lain seronok dapat jawatan. Maka dia berkata, kenapa aku tidak menangis? Start pada hari ini, celakalah Omar. Start pada hari ini, celakalah Omar kerana banyaknya bebanan, banyaknya amanah, banyaknya soalan Allah yang akan ditanya pada hari akhirat nanti. Mampukah Omar menjawabnya? Ini makna jiwa seorang yang taat pada Allah. Lalu walaupun dia pegang, kerana tak ada orang lain, dia pegang jawatan itu, maka dia selamat. Negara selamat, umat selamat. Sehingga seorang pemuda di pedalaman, Badui, di pedalaman, dia bangun pagi, pergi tengok kambing dia kat kandang, dia balik, dia beritahu mak dia. Dia kata, mak, hari ni Amirul Mukminin Omar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Mak dia tanya, kamu tahu mana? Kan kita duduk jauh di pedalaman. Tak ada sebarang tak ada seorang pusat lalu kat kita ni nak buat laporan apa-apa. Kata di pemuda tadi, saya tahu beliau meninggal mak hari ni. Kenapa? Kerana saya melihat ada kesan harimau menceroboh kandang kambing saya dan membunuh kambing saya. Maknanya tuan-tuan, keadilan zaman pemerintah yang adil, harimau tak masuk kampung.
Kalau dimakan pun makan mana-mana. Binatang ada di padang pasir tengah hutan sana. Yang memang hak bahagian dia. Tapi nak ceroboh kampung, masuk kampung, makan kambing orang kampung. Tak. Maknanya binatang juga menjadi baik dengan payungan rahmat Allah dalam sebuah negara yang taat kepada Allah. Sebab tu kita minta sangat pemimpin-pemimpin kerajaan yang jadi kerajaan, tolonglah adil. Tolonglah taat pada Allah. Tolonglah mematuhi perintah Allah. Sebab kami kat bawah ni nak rasa keamanan, ketenangan tak dapat dirasai kecuali apabila pemimpin dan pemerintahnya taat kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah kami bukan nak jadi pemimpin pun, bukan nak jadi kerajaan. Jadilah siapa nak jadi kerajaan, boleh tak laksanakan hukum Allah dengan baik. Kita duduk begini je lah, tak ada masalah. Sebab kita semua masih ada ruang panjang lagi, boleh kita buat amal ibadah. Allah tidak sibukkan kita dengan tugasan. Kalau Allah sibukkan kita pula dengan tugasan, maka jadikan tugasan itu sebagai amal ibadah. Itu kaedah dia. Baru ni saya tengok sahabat kita pada ulangan tadi, Sufi. Mana tadi pada ulangan. Dia tulis dalam Facebook beliau. Petikan daripada yang saya sebut baru ni. Itulah kita. Baik, jadi selamat datang kepada tadi Ustaz Din. Noah dalam kereta pun clear. Alhamdulillah. Noah dalam kereta. Akhi Abu Mu'izzuddin Abdullah jelas dan terang daripada Ipoh, hadir dengan share Akhi Burhanuddin Muhammad. Tak tahu ini digebing ke kat baluk ke, tak tahu sebab biasa bergerak belakang ni. Sahabat saya Yusliha daripada Gombak juga ahli peserta dalam pengajian pondok online. Jadi insya-Allah kita pada pagi ni sekadar itu dulu kerana kita dah pukul 10 lebih. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Kita akan sambung esok. Sambung esok Tasawuf Haraki. Tuan-tuan yang ada buku ni bolehlah makna rujuk pada esok hari insya-Allah. Sekadar itulah dulu saya rasa untuk pada pagi ni. Mudah-mudahan pagi yang ceria. Di sini terang benderang di Kuantan. Terang benderang. Saya pun tengok seberang rumah saya ni atas daripada beranda atas ni. Boleh nampak hospital Tengku Ampuan Afzal. Menara tinjau dekat dengan jambatan Kuantan, Sungai Kuantan, bahagian tempat dengan medan pelancong ke apa. Jadi nampak ceria alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun kita semua diarahkan supaya berada di rumah masing-masing. Kalau tidak ada urusan yang penting. Tapi sama-sama kita jaga dengan ikhtiar kita insya-Allah. Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada kekangan dan kepungan ini. Jadi insya-Allah saya berhenti setakat itu dulu. Noah, terima kasih Noah. Dalam kereta nak ke mana tu saya tak pasti. Jadi insya-Allah ada masa bawa anak beranak datang Kuantan. Nanti bila dah lepas kita berkena ikan bakar. Di Kuantan untuk makluman tuan-tuan, ikan bakar yang paling terkenal ialah Ana ikan bakar. Sahabat kita Tuan Haji Bahrain, pemilik owner dia, sahabat lama saya, sahabat daripada dulu ni. Saya kenal beliau ni ketika beliau buka gerai ikan bakar ni, ada 3 meja. 3 meja, pasang atap, pisang sikat dipanggil. Ada 3 meja saja. Saya selalu singgah. Mana kerana resepi tu resepi arwah mak dia. Resepi pencah ikan tu. Jadi saya selalu singgah, balik kuliah singgah situ. Sambil kita beri sokongan kepada sahabat-sahabat kita. Baik, daripada 3 meja, sekarang beliau ada 4 cawangan rasanya. Restoran yang terlaris. Dan alhamdulillah beliau seorang yang sangat dermawan. Sekolah-sekolah tahfiz kita Kuantan ni banyak beliau support lah berkah benda semua sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan setakat bahagia di dunia, bahkan akan mengecapi nikmat dan berbahagia di hari akhirat. Selamat datang Abu Faqih, sahabat Facebook yang baru saya approve sebab beliau masuk dalam Messenger. Saya dalam Messenger tu saya kurang tengok. Jadi alhamdulillah dapat bersama. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bin Johor, alhamdulillah hadir sama pada pagi ni. Ini pun lama tak pernah makan di situ. Di Ana ikan bakar tadi. Jadi ini pun lama tak jumpa akhir. Lama. Hari tu rajin tak jumpa, bertemu Abu Mu'azzin. Ana petai ikan bakar. Ana ikan bakar petai. Bukan petai ikan bakar, ikan bakar petai. Lama tak kesana lagi. InsyaAllah itu memang terkenal lah ikan bakar petai. Resepi itu memang sukar nak cari. Dan beliau bakar memang guna arang dan daun pisang. Dia tak guna gas sebagainya. InsyaAllah sampai nanti Noah akan tegak Kuantan. Itu insyaAllah mudah-mudahan
Biasanya sahabat-sahabat datang kat rumah saya di sini pun, saya akan bawa pergi makan di situlah. Kalau tak sempat siap kat rumah. Geraklah sahabat-sahabat datang, Ustaz Zuki, daripada NGO datang, insyaAllah. Mudah-mudahan. Tu Zul dah muncul daripada Muslim Care. Baru saya nak sebut Muslim Care tadi, NGO tadi. Alhamdulillah, saudara Zul kita muncul, Tuan Haji Zul, yang banyak turun ke mana-mana lah. Saya seronok tengok dia punya Muslim Care. Dia punya moto dia, kebajikan merentasi sempadan. Di mana sampai baru ni korban tak silap 13 negara kan. Buat di 13 buah negara. InsyaAllah, alhamdulillah, mudah-mudahan itulah apa pun yang kita nak buat dalam dunia ni, ialah untuk kebajikan di jalan Allah. Kita nak cari nak kaya sebanyak mana, makan sikit je. Tuan-tuan tengok orang kaya yang gaji kalau gaji 1 juta sehari pun sarapan 2 bungkus je nasi lemak. Sama dengan orang miskin hak gaji 500 bulan kan. Jadi mana sama. Jadi kita cari ni kaya untuk apa? Banyak wang, banyak harta untuk kita berkebajikan di jalan Allah. Biar hamba Allah yang lain merasai nikmat rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Jadi itu, insya-Allah. Setakat tu dulu pada pagi ni. Selamat terima kasih semua kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang mana anda tak sempat nak respon kat skrin tu, minta maaf lah sebab tak nampak benda sebagainya. Kadang-kadang dia akan muncul balik lepas pada kita dah tutup. InsyaAllah sekadar itu saja. Apa yang baik daripada Allah, daripada yang lemah daripada kelemahan diri saya sendirilah. Dan minta maaf kerana mengambil sikit masa tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dengan bismillah berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati redha Allah cita tertinggi, langkah yang diadu tidak angkas dan perkasa, lafaz yang dituju benar berhebat dan berpada, tindakan berhikmah mentaati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adab berjuang, kejayaan terindah meraih marbatillah, iman tunjukkan kuatan Islam syiar kebanggaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Dengan bismillah berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati redha Allah cita tertinggi, langkah yang diadu tidak angkas dan perkasa, lafaz yang dituju benar berhebat dan berpada, tindakan berhikmah mentaati pimpinan, membara semangat
dan berjuang.